Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa billah maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa billah maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلق قد ضعها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فلفاهم ففعلت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بما اختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبيه وإخوانه والصالحين الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف نار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف نار شيخنا ورب أرواحنا اهدنا ودين بالخير
وإلى أرواح الشيخ محمد وياسر وجميع وصول وفورهم واختار الشيخ بالرحمة والغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد الرجال بدنا ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم بالدين والدنيا والآخرة عن بعدها على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتفقا أن قيسا هذا كان قد اصطحب مع كعب الأحبار وسار حتى بلغ صفين ووقف كعب ينظر ساعة ثم قال لا إله إلا الله ليحرقن في هذه البقعة من دماء المسلمين شيء لم يحرق في بقعة من الأرض غيرها. وغضب قيس وقال ما يدريك يا أبا إسحاق وما هذا الأمر إلا من المغيب إلا من المغيب الذي استأثر الله بعلمه. وقال له كعب ما من شبر في الأرض إلا مكتوب في التوراة الذي أنزلت على موسى ابن عمران ما يقع فيه إلى يوم القيامة. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih bicarakan tentang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Qais bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu rahimah. Wattafaqa, dan ulama sepakat anna Qaisan hada, bahwa Sayyidina Qais bin Harithah sahabat Nabi banyak ya, jumlahnya sampai 124.000 sahabat Nabi. Kemudian yang ikut perang Badar itu jumlahnya 313 atau 315 atau 317. Ya, sahabat Nabi itu banyak, jumlahnya sampai 124.000 sahabat Nabi. Sejumlah jenggotnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jenggot Nabi jumlahnya 124.000. Itu juga merupakan jumlah daripada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini di antara nama sahabat Nabi, namanya Sayyidina Imam Qais bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Karena qad istahaba ma'a kahbil ahbari. Beliau ini pernah bersahabat nemenin Sayyidina Imam Ka'bul Ahbar, salah seorang pendeta Yahudi. Salah seorang pendeta Yahudi, bapaknya pendeta, dia pun pendeta Yahudi. Bapaknya mata, yang namanya Ka'ab bin Ma'dah, yang termasyhur dengan sebutan Ka'bul Ahbar, masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar tanya, waktu bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas nanya kepada beliau, kenapa engkau masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar, bukan di zamannya Rasulullah, bukan di zaman Sayyidina Umar, tapi masuk Islamnya di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Tatkala aku melihat agama Islam tersebar begitu sangat pesat dan luas di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, aku meyakini bahwa ini adalah agama yang benar. Tetapi ayahku memberikan sebuah kitab yang ayahku berpesan tidak boleh dibuka sekalipun setelah dia meninggal dunia. Jadi bapaknya yang bernama tadi siapa itu? Mata. Jadi beliau namanya Ka'ab bin Mata, yang merupakan pendeta Yahudi. Ka'ab bin Mata, yang merupakan pendeta Yahudi. Jadi beliau seorang pendeta, Ka'ab pun ayahnya bernama Mata, seorang apa? Seorang pendeta juga. Jadi ayahnya punya kitab Taurat, catatannya itu. Dan dia berpesan, ini kitab jangan sampai diapain, jangan sampai dibuka sekalipun sudah dia meninggal dunia. Dia melihat, Sayyidina Ka'ab melihat Islam itu sudah tersebar luas zaman Rasulullah SAW. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu sudah tersebar luas sampai ke Jazirah Arab seluruhnya. Ya, orang-orang yang dulunya musyrik, orang-orang yang dulunya membenci Nabi Muhammad, jadi apa? Masuk ke Islam. Kan luar biasa itu. Luar biasa. Sekarang apa lagi? Sekarang di negara barat, sampai Soviet, sampai Rusia itu, sampai semua negara Eropa itu luar biasa. Sangat pesat perkembangan agama apa? Agama Islam. Allah bilang, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Yang uniknya luar biasa. Sebegitu dahsyat agama Islam disebutkan, sebegitu dahsyat Rasulullah disebutkan, semakin orang semakin meyakini kebenaran ajaran agama Islam, agama Rasulullah SAW. Kan orang biasanya kalau disebutin, dijelekin, makin nggak percaya, kan begitu. Orang itu pada hakikatnya semakin diburuk, semakin disudutin, semakin dijelekin, semakin dipersalahkan, orang semakin nggak percaya. Tapi ini satu ajaran Rasulullah SAW yang Allah jamin kebenarannya. Semakin disudutin, semakin dipojokin, semakin disalahin, orang semakin apa? Semakin percaya inilah kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Orang semakin percaya inilah kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Ini salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Qais bin Harithah. Sayyidina Imam Qais itu yang biasa lihat kita pegang kitab, biasa kita bawa kitab, bawa kitab, jadi orang bodoh selamanya. Biasa kita pegang kitab, bawa dari malam ngaji, bawa kita persiapin. Ini punya guru Bim Alim marah. Kalau ada anak muda yang malas, anak muda yang hari ini punya waktu, marah beliau. Sampai waktu aneh udah panggil jadi guru semua. Ngaji itu kalau sedikit makhraj salah, Bin Ali marah. Alif marah. Ente jadi guru bilang soknya aja salah, bilang doknya aja salah, bilang ainnya salah. Gimana pengen umat, ente jadi makhrajnya salah. Juga anak muda yang paling males, beliau sangat marah. Karena akan datang, kita punya kampung, kita punya wilayah kan, anak-anak muda nanti yang pegang. Orang sekarang meracunan anak muda, ngeracunin anak-anak muda dengan apa sekarang? Gak pakai narkoba sekarang, pakai apa? Pakai handphone,
Anak muda dari yang kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, diracunin pakai handphone semuanya. Racun pakai handphone. Kenapa ini bisa ada racun? Ada tahu. Semua lingkungan kita, semua kita punya saudara, kita punya kerabat semua, hancurnya pakai handphone semuanya sekarang. Jangan anak muda upayakan tuh handphone ala kadarnya aja, jangan sampai jadi kebutuhan yang primer. Kemudian ala kadarnya kebutuhan kita karena buat informasi, buat apaan, pakai handphone, selebihnya pakai handphone. Hancurin. Orang itu, guru-guru sekolah itu bilang, merosotnya menurunnya nilai siswa itu sekolah-sekolah itu sebab apa? Di antaranya handphone. Merosotnya menurunnya nilai-nilai siswa-siswi di sekolah umum itu sebab apa? Sebab handphone semuanya. Ya Allah, iya sampai yang mau pengen mati masih pegang handphone sekarang. Handphone ganti di ladang supaya jagal. Ya kasihan waktu habis di handphone doang. Ada yang melihat handphone, bapak-bapaknya segala macam. Jalanan tuh orang pegang handphone. Ya Allah kasihan. Quran gak dipegang, Quran gak dibaca. Pegang handphone bisa berjam-jam, itu bisa bayangin. Dari pada Isya sampai jam 10 malam. Sebelum baterai habis tuh handphone kalian main. Itu lepas. Sebelum baterai handphone habis, handphone kalian main. Itu lepas. Kadang-kadang dipasangin pakai apa? Power bank. Itu bisa bayangin, itu luar biasa tuh. Kayak begitu. Dalam baca Quran berapa kali khotam tuh. Baca Quran ente 3 jam berapa kali khotam tuh. Atau berapa juz yang bisa baca di situ Quran. Saya waktunya buat handphone dong habis. Buat baca Quran, buat baca selawat, juga baca Ratibul Abtas, baca Ratibul Haddad, juga belajar anak muda tuh. Yang sangat Allah kita lihat. Jadi racun tuh rusak handphone tuh rusak. Aneh terbayang tuh waktu aneh belajar aneh punya orang tua, aneh guru aneh itu luar biasa. Mereka orang-orang yang belajarnya luar biasa. Balik dari Bali itu hafalan-hafalan yang dari muda masih hafal. Aneh baca dari lama, belajar mantik, belajar balaghah, belajar nahwu. Itu hafalan wali kami masih muda itu dia hafal luar biasa. Nah, sekarang handphone gaya ini nih, gaya gitu. Ya kasihan, tua jadi apaan dengan handphone dari sekarang. Usahanya entek usahanya, kota yang goceng, handphonenya ngutang gitu lah, gaya gitu sekarang gaya. Ini sahabat Nabi tadi bernama Sayyidina Imam Qais bin Harithah. Dia juga bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ka'bul Ahbar. Ini seorang pendeta Yahudi. Bapaknya pun pendeta Yahudi. Dia bisa bayangin pendeta Yahudi masuk agama Islam. Pendeta kan tadi dia menguasai apa? Kitab Taurat. Menguasai isi kitab Taurat. Semakin dia menguasai, semakin dia yakin dengan ajarannya yang dia pegang. Taurat sama ajarannya. Cuma bedanya beda Rasulullah. Orang yang pengen masuk agama Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadatnya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di orang-orang Yahudi syahadatnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Di agama-agama Nasrani syahadatnya beda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Pendeta Yahudi masuk agama Islam. Ditanya oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya, kenapa demikian? Engkau masuk Islam di zaman Sayyidina Umar dan Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Saya dikasih pesan sebuah kitab oleh bapak saya, jangan kau buka sekali itu. Saya sudah meninggal dunia, gak dibuka itu, gak berani. Setelah waktu aja jangan dibuka. Lama kelamaan dilihat agama Islam begitu hebat, besar, tumbuh, berkembang di negara Arab. Maka beliau beranikan buka itu. Beliau buka kitab yang dari orang tuanya. Pas dia buka pertama kali, apa yang beliau baca? Beliau baca pertama kali adalah tentang membenarkan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang sifat sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahu tuh semua tuh benar.
yang beliau temukan adalah benar sosoknya Rasulullah, seorang Rasul, seorang Nabi. Zaman Sayyidina Umar, langsung beliau menemukan Sayyidina Umar, langsung mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beta Yahudi. Jadi orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Yang kebanyakan masuk kepada agama Islam. Jadi Sayyidina Qais bin Harithah pernah berjalan berdua bersama dengan Sayyidina Imam Abul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Wasar hatta balagha safaini. Beliau keduanya berjalan sampai mencapai dua saf atau dua barisan. Sahabat Nabi begitu. Sahabat Nabi di hati mereka, di otak mereka, di pikiran mereka hanya ada ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai agama Islam itu besar di zaman Nabi perkembangannya? Di zaman sahabat pun demikian. Karena di otak mereka, di pikiran mereka, di hati mereka hanya ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kamu hebat sahabat-sahabat Nabi? Gimana kamu hebat ulama-ulama tabi'in? Kita ngelihat kita punya ulama zaman sekarang aja mudah berbelakang rahmatullah. Al-Habib Abdul Rahman Ahmad Segar itu luar biasa ibadahnya. Kita lihatin ibadahnya. Sesepuh beliau itu duha masih 8 rakaat, ente bisa bayangin. Sesepuh daripada Al-Habib Abdul Rahman Ahmad Segar. Ane lihat langsung ulangnya. Waktu lebaran, terus main sunnah duha. Itu beliau kerjakan sebanyak 8 rakaat duhanya. Usia sudah 90 tahun. Ente berapa rakaat duhanya masih muda? Kali ya masih muda duhanya kagak, ya mulai kagak, baca Quran kagak, Ratibul Aqtas kagak, Ratibul Haddad kagak, baca selawat kagak, masih muda gitu. Itu langsung ya Allah, sesepuh itu rahmat surga itu luar biasa. Itulah kita ngelihat ibadahnya tuh bisa tahajud sebanyak 8 rakaat. Kita 2 rakaat kerja kan? Yang muda 2 rakaat kerja kan itu hak. Mereka belajar apa ilmu gagak, belajar kemana-mana belum gagak. Jadi luar biasa ya. Saya terkapil Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sampai barisan 2 barisan. Fawaqafa Ka'bun yang zul sa'atan. Langsung beliau berdiri sebentar, saat doang. Tsumma qala la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah. Jadi pas jalan di sebuah barisan, diam Sayyidina Abdul Ahbar. Diam beberapa saat. Kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La yuhraqanna fi hadhihi al-buq'ati min dima'il muslimina syai'un lam yuhraq fil buq'ati min al-ardi ghairuha. Akan mengalir di tanah ini darah-darah kaum muslimin yang tidak pernah mengalir di tanah sebelum-sebelumnya, tanah yang lainnya akan darah muslimin. Dia udah tahu tuh bahwa nanti di sini akan mengalir darah-darah kaum muslimin. Luar biasa, udah tahu. Yang belum pernah kejadian beliau tahu tuh. Yang belum pernah kejadian beliau apa? Beliau tahu. Kan beliau ulama nih. Beliau apa nih? Beliau ulama tuh. Ada yang bilang yang tahu hal-hal yang belum pernah kejadian hanya Rasulullah SAW saja. Tidak ada pilihan. Ini kejawab di sini. Bahwasanya ulama-ulama pun mengetahui hal-hal yang belum pernah kejadian. Jadi para ulama pun mengetahui dari Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang belum pernah kejadian. Bukan dukun ya. Kita bisa bedain loh antara dukun dengan apa? Dengan ulama bedain. Pakaian boleh sama, sorban boleh sama, peci boleh sama, imamah boleh sama, tapi lain keilmuan. Kalau zaman sekarang kan kita nggak bisa susah bedain antara dukun dengan apa? Dengan ustaz, dengan kiai, sama pakaiannya semua. Yang bedain pengetahuan nanti pas lagi kita lihat, oh iya dia bukan ulama, oh iya dia bukan kiai, oh iya dia bukan ustaz, ini para normal. Bedain situ nanti baru. Jadi beliau tahu, ini kita di sini nih, bahwasanya ulama itu mengetahui hal-hal yang belum pernah kejadian. Tapi ingat ya, bukan paranormal.
di zaman-zaman yang baruan aja, contoh Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah itu kan ngaji yang Khalil Bangkalan, kan zaman-zaman sekarang bukan zaman-zaman yang lama. Ki Khalil Bangkalan itu kan guru daripada diantaranya Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah Jawa Timur. Saban beliau pengen berguru di bawah kita ke rumahnya tuh, sampai di rumah Mbah Khalil, sampai di rumah Ki Khalil, nggak disuruh baca kitab, suruh masuk dondang ayam, tahu kan dondang ayam ini kandang yang gede itu, suruh masuk, kemudian tutupin pakai kain, berjam-jam nanti bisa bayangin itu, berjam-jam tutupin. Katanya Mbah Khalil, sahabat ada tamu, bah ini siapa? Jago. Sahabat ada tamu, bah ini siapa? Jago. Nggak pernah belajar ente. Bertahun-tahun begitu. Benar. Pas Mbah Khalil berpulang ke rahmatullah. Penerusnya siapa? Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jawa Timur, jago Jawa Timur, ulama-ulama jago Jawa Timur, di antara itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah rahimahullah. Itu boleh begitu nanti, tapi guru yang kita kadang-kadang kayak jago. Lain memang beliau lah ya, zaman-zaman dulu berbeda. Dulu Mu'alim Yunus ada punya orang tua cerita, ada punya orang tua lagi belajar. Mu'alim Yunus melempar kamus Al-Munjid tebal gitu ya, Al-Munjid itu kamusnya lempar kena kepala orang tua ini. Karena orang tua ini kan anak yatim. Nanti Mu'alim Yunus apa? Nanti din semua yang ada di kamus Munjid kita apa? Kata Mu'alim Yunus apa? Nanti din kalau nanti ente sudah dewasa, semua yang ada di kamus Munjid ente apa? Luar biasa. Mu'alim Yunus tuh zaman kita baru lagi tuh. Jangan lagi Mu'alim Yunus. Benar. Mu'alim udah sepuh, ada punya orang tua udah tumbuh dari guru, dari kiai, hafal fokus mungkin satu kitab segini, tidak bisa bayangin tuh. Itu ngapalin, kita nggak hafalin, Tuhan kita nggak hafal. Alufun mata, ainun hidup. Tapi kita nggak hafalin. Ketemu itu kos mungkin. Allah luar biasa. Artinya apa? Bahwasanya guru-guru kita itu di Bukit Duri kebanyakan adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka nyembunyiin. Dengan cara apa nyembunyiin? Yang mereka sebat hanya apa? Hanya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka enggak buka praktek macam-macam. Yang ada di rumahnya belajar Al-Quran. Yang ada di rumahnya apa? Belajar apa? Tentang wudu, tentang haid, tentang sholat, tentang mandi hadas. Jadi bukan macam-macam. Bukannya belajar saya terbang nanti ini atau bisa hilang nanti, enggak, kadang begitu. Dan dulu enggak ada. Kita punya guru-guru kadang begitu semua. Cuma ibadah kita boleh berkurang jauh dari guru kita semua. Ada punya orang tua itu Quran khatam seminggu sekali. Ada punya orang tua khatam Quran seminggu sekali. Belum baca yang lain-lainnya, luar biasa. Tahajudnya dimulai dari jam 12 malam sampai menjelang subuh, terus sampai jam 8 baru beliau tidur. Habis Tuhan baru tidur. Kita kan banyak cuma kita ustaz doang, kiai ibadahnya nggak ada. Akhirnya nggak ada apa-apa. Dari setersnya nggak ada, Kalau kata batu nggak ada, black setersnya nggak ada tuh. Nggak ada api batu tuh. Kalau batu nggak ada apa sih? Setersnya nggak ada. Nggak kayak black oval kan cakep tuh. Nggak api batu sih. Black oval kan cakep tuh. Jarongnya cakep. Jarong. Kadang-kadang kita main yang batu ya batu. Macam-macam ya Allah, luar biasa. Begitu doang, ada punya guru Bali sama. Baca Qurannya penat Isya'in, antara maghrib Isya minimal 5 juz beliau baca Quran. Antara maghrib Isya 5 juz minimal. Ada kan ngeliat ya. Mereka bertahun tuh ngaji di Bali. Ya Allah, ada punya guru yang ada tahu ibadah beliau baca Quran itu antara maghrib Isya bisa baca Quran 5 juz minimal. Kadang-kadang sampai 10 juz. Tahu dari mana? Karena beliau baca Quran yang mujazzad, yang per juz. Satu taruh dengan bacaan Quran yang lancar.
yang bagus makhrajnya, yang bagus tajwidnya luar biasa, nggak tergelincir bacaannya di balik itu. Satu ditaruh, satu kita akan lihatin, ya Allah udah 5, belum isya kita pakai jamaah di situ. Allah, dan kita tahu ibadah beliau itu. Nah sekarang ilmunya entek, pengembangan ilmunya lebih entek lagi, ilmunya kagak sekarang. Kata Imam Ali waktu beliau sudah meninggal tuh, orang sekarang belajar di kakak, sorbannya pada gede-gede. Orang sekarang belajar kakak, sorbannya pada gede-gede. Ketika sorban jadi ketutup, matanya ada sorban ketutup deh. Kemudian sorban, kemudian imamah, ilmunya entek. Baca kitabnya nggak bisa, nggak ngerti ilmu alat, nggak ngerti ilmu faraid, nggak ngerti macam-macam. Tapi udah tahu dari masyarakat. Ya Allah. Artinya kita nggak sekarang, zaman sekarang. Ya Allah, nanti gimana kita nggak ada umur, anak-anak muda kita gimana kita mungkin ya. Mereka bisa rotib doang, bisa maulid doang, bisa yasin doang, pada akhirnya mereka berjamaah. Kita kan nggak begitu pengennya, kita pengen mereka bisa apa? Makanya suka apa? Jadi ada yang suka, ya Allah anak muda gimana nih? Dia bawa kita, nanti lihat kita anak muda masih muda, belajar biar rajin anak muda. Mumpung masih ada guru yang apa? Yang mau ngajarin, masih ada guru yang mau capek dirinya. Nanti akan datang, udah susah. Yang terjadi guru susah, yang bermodal guru ya susah. Jadi begitu ya. Jadi Sayyidina Abul Ahbar ini ulama, tapi udah mengetahui kejadian yang apa? Yang akan datang udah tahu. Beliau menyebutkan kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Di tempat ini nanti akan mengalir darah-darah muslimin yang tidak pernah mengalir di tempat lain. Subhanallah. Beliau tahu tuh. Luar biasa. Luar biasa begitu. Fadha di Baqaisun. Sayyidina Qais bin Harishah dia marah. Waqala. Kamu berkata, "Ma yudrika ya Aba Ishaq." Wahai Abu Ishaq ini. Ini pakai abu atau pakai ummu, itu namanya kunyah. Bahasa Betawi bilang poyokan. Jadi kalau orang pengen pakai kalimat ini, dia bersandar kepada, diidhofahkan kepada anak yang paling tuanya. Misalnya nih, anaknya ada namanya Yanto, Suseno, sampai Gunawan. Yang paling tua Yanto, berarti Abu Yanto. Ya Abu Yanto. Karena dia harus diidhofahkan, disadarkan kepada anak yang paling apa tadi? Yang paling tua. Ingatin tuh, ente punya anak ada 3 laki nih. Yang paling tua siapa namanya? Nah, ente itu gelar sebagai itu kalimat Abu tadi itu. Abu Yanto atau Abu Suseno. Kok baru nih? Begitu kata guru, begitu kata yang amalin tuh. Jadi kalau pakai Abu seperti itu. Abu Komo misalnya gitu. Abu Komo misalnya. Ya, Abu begitu ente yang bilang Abu itu kunyah namanya dalam bahasa Arab, ilmu nahu disebut dengan kunyah. Bahasa Betawinya bilang poyokan. Ente kan tidak poyokan. Ada nggak ngerti poyokan, cuma kan orang Betawi begitu kan orang bahkan itu bahasa ibu kan, bahasa ibu bukan bahasa bapak, bukan bahasa ibu. Ada orang tua gitu, ini namanya poyokan. Kayak leger, ini kan tahu dari orang tua dulu. Leger, apalagi sih itu Betawi bahasa yang aneh-aneh Betawi. Leger, macam-macam. Jadi kata Sayyidina Qais bin Harishah, "Mayudrika ya Aba Ishaq." Apa yang membuat kau tahu tentang ini, wahai Abu Ishaq? Digelar gini. Jadi Sayyidina Abul Ahbar, beliau punya anak yang paling tua namanya Ishaq. Makanya beliau bergelar sebagai Abu Ishaq. Wa ma hadzal amru illa annal maghibil ladzi ista'tharahu bi'ilmi. Hal ini perkara yang gaib. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diomelin tuh Sayyidina Qais bin Harishah, wahai Abu Ishaq, apa-apaan? Ini hal yang belum pernah kejadian. Yang tahu hal yang gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjawab sini nih. Terjawab sudah di sini. Bahwanya ulama itu bisa apa? Bisa Allah berikan ilmu untuk mengetahui hal-hal yang belum pernah apa? Belum pernah kejadian. Faqala lahu Ka'bun, berkata Sayyidina Abul Ahbar radhiyallahu kepada Sayyidina Qais bin Harishah radhiyallahu anhu,
ma min shibrin fil ardi, tidaklah sejengkal dari tanah di permukaan bumi ini, illa maktubun fit Taurati, melainkan ada sudah tertulis di kitab Taurat. Oh, hafal beliau itu, orang ulama, pendeta Yahudi hafal. Jadi kitab Taurat dari A sampai Z beliau hafal, beliau kuasain semua. Jadi beliau tadi pas bilang tadi kalimat demikian, dikomplain oleh Sayyidina Qais bin Harisah, wahai Abu Ishaq, apa kali ini? Hal yang baik yang tahu hanya siapa tadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab oleh beliau, Sayyidina Qais, beliau jawab, tidaklah sejengkal dari permukaan bumi, tanah permukaan bumi, melainkan semua tertulis di kitab Taurat. Allati unzilat ala Musa bin Imran, yang telah diturunkan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salatu wassalam, ma yaqa'u fihi ila yaumil qiyamah, yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Jadi beliau mengetahui itu semua dari mana tadi itu? Dari kitab apa? Kitab Taurat. Ya Allah. Jadi ulama bisa mengetahui hal-hal yang apa? Hal-hal yang gaib. Ini bedain antara normal, paranormal dengan apa tadi? Dengan ulama, dibedakan di situ. Contoh, ada ulama yang mengetahui akan datang kejadian bagaimana. Siapa di antaranya itu? Tadi itu. Ya Khairi Bangkalan, banyak ulama-ulama yang lain yang mereka mengetahui hal-hal yang belum pernah kejadian, tapi mereka sudah mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasul.